Yes, sir. Okay. Yes, sir. At the outset, we thank Voice is very low. Mr. Babu Ganesh, son of Mr. Ramachandran, popularly called as a Bodo Ramachandran, for accepting our invitation and address to the members of SAIMA, particularly with reference to industrial all risk policy over fire policy or standard peril policy. Once we talked to him, Then start. he immediately accepted Started. and he said that he would prefer to talk on the IAR policy rather the standard policy as such, which is being commonly followed by many mills. It is quite interesting when we are talking to his father, Mr. Ramachandran, on the other day. He is explaining the various reasons how the industries are covering or taking the policy, taking into account certain aspects, and how they are efficiently successful when there is a cause for claiming the damages. In fact, he is narrating a lot of incidences, and I know pretty well that most of the industries have a great regard with regard to Mr. Bodo Ramachandran for his tireless work, which is committed to the organization, and make sure that whenever the untoward incidents took place and the industries are not being suffered and their claim has been fully settled, he himself working and making a claim, and he is properly advising the management. So with this background, when we talk to him, I would, in fact, I requested or appealed to him to talk more on the coverage aspect as well as how to make the claim, especially with regard to the industry should not suffer a loss. He is recently referring about the gross profit policy has not been taken by some of the industries because of the premium aspects, but some of the industries, they have suffered a lot. He has also mentioned about it. Therefore, to highlight all these aspects, and the new tariff is likely to be operational from 1st of April, and he would like to share more thoughts on these subjects. I would like to introduce, happy to introduce Mr. Babu Ganesh. He's a BE Mechanical Engineering from PhD College, first class with distinction during the year 1995. Subsequently, he studied Master of Business Administration in USA and awarded Beta Gamma Sigma from Clark University, USA during the year 1997. He is a IRDA surveyor licensee, fire, marine and engineering, all C, and he is a currently insurance broker and a claim manager, Bharat Insurance Brokers Limited, Coimbatore. The company turnover is around 800 crores, and to his credential, I can say that he has conducted a lot of surveys across India and handled the claim more than 300 claims. The other exposure, what we could say as he is a computer software architect and developer in USA for more than 13 years and designed and implemented
several key systems for clients all over the East Coast of USA. The man of positive, the man of having a good credential, the man of integrity, and sailing with the textile industry. I can say sailing with the textile industry. The whole family is sailing with the textile industry, guiding people. I did not elaborate. Most of the people would know the family. In spite of that, it is our bounden duty to honor him by way of introducing the members. And with these few words, I welcome Mr. Babu Ganesh for this session and would like to share his experience, particularly with reference to certain case studies and to guide the mills how they have to proceed further in the coming days. Thank you, Mr. Ganesh. Thank you so much, sir. Thank you so much for welcoming me to this SIMA presentation. So, thanks for Mr. Rangarajan sir once again for bringing me in. That was a wonderful, introduction to myself given by him. Anyway, I'll try to make this presentation as much informative as possible, given the fact that today, all the mills that I have gone to are actually having policies that might not work well when a claim happens. I'd like to present using both Tamil and also English if possible, if people are more comfortable that way. So Rangarajan sir, I think people are okay with my saying in Tamil, right? Yeah, it's a little bit easier for me and also to explain things better. Most mills na porappa paakradhu வந்து 90% of the mills பாத்தீங்கன்னா fire policy வச்சிருப்பாங்க. Insurance companies பேர் வந்து standard fire and special perils policy அப்படின்ட்டு. So அந்த பாலிசியை வந்து people think it will cover everything that happens in their mill. ஒரு கிளைம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஃபுல்லா கிளைம் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட தான் அந்த பாலிசியை வாங்கி வச்சுக்கிறோம். அண்ட் மோஸ்ட் பேங்கர்ஸ் வில் ஆல்சோ சே சார் நீங்க ஃபயர் பாலிசி ஒன்று வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ பேங்கர்ஸ் when they are saying that, we also assume that that is the right policy to take. And நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபயர் பாலிசியை வாங்கி வச்சுப்போம். கிளைம் ஆனப்புறம் சர்வேயர் வந்து சார் இது இல்லை அது இல்லை இந்த போர்ஷன் கிடையாது இந்த கிளைம் கொடுக்க முடியாது அப்படி சொல்றப்பதான் வந்து சார் யாருமே எங்ககிட்ட சொல்லலையே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்டர் பாலிசி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ்ல. இட் ஹஸ் பீன் தேர் ஃபார் அபவுட் லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு பேர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல் ரிஸ்க் பாலிசி. தட் பாலிசி பாத்தீங்கன்னா ஆல் ரிஸ்க் பேர்லயே பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரிஸ்க்குமே கவர் பண்றோம் அப்படிங்கிற பாலிசி. அந்த பாலிசி இட் இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் ஆனா வந்து இட் கவர்ஸ் மச் பெட்டர். அதை பத்தி இப்போ இந்த பிரசன்டேஷன்ல பார்க்கலாம். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபயர் அண்ட் ஸ்பெஷல் பெரில்ஸ் பாலிசி நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த பாலிசியில இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இதுக்கு பேர் வந்து நேம்டு பெரில் பாலிசி. பெரில் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிறது பெரில்னு சொல்றது. ஸோ இந்த பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் எந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம கிளைம் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது இந்த பாலிசியில இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து ஃபயர். ஸோ நெருப்பால ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கொடுப்பாங்க. அடுத்தது லைட்னிங், மின்னல் தாக்குச்சுன்னா, அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோஷனா வெடிக்கிறது. இதே மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் டேமேஜ், ஏரோப்ளைன்ல இருந்து ஏதாவது கீழே விழுகுது நம்ம மில்லு மேல அப்படின்னா கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரைட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக், மலிஷியஸ் டெரரிசம் டேமேஜ். இப்போ ரைட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னா ரைட் நடக்கிறது, தொழிலாளர்கள் வந்து ரைட் பண்றது, ஸ்ட்ரைக் பண்றது, அதுல வந்து மிஷினரி டேமேஜ் ஆகுது, இல்லாட்டி வந்து ஸ்டாக் டேமேஜ் ஆகுது, பில்டிங் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா கொடுப்பாங்க. அதை தவிர வந்து ஸ்டார்ம், சைக்ளோன், டைஃபூன், டெம்பஸ்ட், ஹரிகேன், டொர்னாடோ அப்படின்னு வேரியஸ் பேர்ல இருக்கு. மெயினா பாத்தீங்கன்னா புயல்னால வர்ற டேமேஜஸ். ஸோ புயல்னாலேயோ அது புயல் கூட வர்ற மழைனாலேயோ வர்ற டேமேஜஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தண்ணி உள்ள வந்துருச்சு, ஃப்ளட் அண்ட் இனண்டேஷன் அப்படின்னா தண்ணி உள்ள வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி புயல் சைக்ளோன்னால தண்ணி உள்ள வர்றதுனால தண்ணி வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா இனண்டேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிஷினரி டேமேஜ் ஆகுது, ஸ்டாக் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா கிளைம் வரும். அடுத்தது இம்பாக்ட் டேமேஜ்.
தட் இஸ் வேற வெஹிக்கிள்ஸ், தட் இஸ் மில்லு ஓன் பண்ற வெஹிக்கிள்க்கு தவிர வேற வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா கிளைம் வர்றது வந்து இம்பாக்ட் டேமேஜ். சப்சிடன்ஸ் லேண்ட்ஸ்லைட், மண்ணு அரிக்கிறது, அது மாதிரி ராக் ஸ்லைடு, அப்படி கற்கள் வந்து விழுகிறது. அப்புறம் அடுத்தது வந்து பஸ்டிங் ஒரு வாட்டர் ஓவர்ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட்டர் டேங்க்ஸ், தண்ணி வந்து டேங்க்ல இருந்து வெளியே வந்து நம்ம சரக்கு நனைஞ்சு போறது. அதுக்கப்புறம் மிசைல் டெஸ்டிங் ஆபரேஷன் நம்மளுக்கு பெருசா நடக்க போறது இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அதுல இருந்து லீக்கேஜ் ஆகி ஸ்டாக் ஆஃப் மிஷினரியோ டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கொடுப்பாங்க. புஷ் ஃபயர்னா பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன செடி கொடிகள்லாம் வந்து எரியறதுனால நம்ம பில்டிங்க்கு டேமேஜ் ஆகுது, ஸ்டாக்கு டேமேஜ் ஆகுதுன்னா கொடுப்பாங்க. இதுல மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்ஸ்ல நான் பாக்குறது வந்து ஃபயர் டேமேஜ், லைட்னிங் டேமேஜ், அடுத்தது ஸ்டார்ம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஃபயர், நெருப்பு வந்து டேமேஜ் நிறைய நடக்கும், நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. அடுத்தது வந்து லைட்னிங்னால வர டேமேஜஸ் நிறைய நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நாட் ஒன்லி மில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில வந்து நிறைய மில்ஸ் வந்து விண்ட் டர்பைன் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ விண்ட் மில்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறப்போ லைட்டிங் டேமேஜ் அங்கே நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுவும் வந்து இந்த பாலிசியில கவர் ஆகும். பட் அதுல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டாம்னால வர்றது, எஸ்பெஷலி விண்ட் டர்பைன்ஸ்க்கு ஆகிறது, விண்ட் மில்லுக்கு நடக்கிறது, ஸ்டாம் டர்பைன் டேமேஜ் நிறைய இருக்கு. இந்த பாலிசியில என்ன ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷன், ஃபயர்னால வர்ற கண்டிஷன், லைட்னிங்னால வர்ற கண்டிஷன் ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து எப்படி கொடுக்க கூடாதுன்னு இந்த பாலிசியில எழுதியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சரக்கை வந்து காய வச்சுட்டு இருந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி டேமேஜ் ஆயிருச்சோ இல்லாட்டி பஞ்சு வந்து ஈரமா வந்துச்சு, அதை வந்து நீங்க வந்து காய வச்சீங்க, அந்த டைம்ல ஒரு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. லைட்னிங் வந்து எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேல லைட்னிங் அடிச்சிருச்சு, விண்டு மில்ல லைட்னிங் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அங்க வர்ற ஒரு டேமேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த பாலிசியில நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் பாலிசியை ஃபுல்லா படிக்கிறத தவிர இந்த பாலிசியில இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து சாதாரணமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரீவியஸா சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்க்ளூஷன் கிளாஸ் அப்படின்னு இந்த பாலிசியில ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸ்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the policy excludes loss, destruction or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fitting arising from the occasion by overrunning, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage of electricity from whatever cause, lightning included. So basically இந்த பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா எந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ல ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனா கூட கிளைம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நீட்டா சொல்லிடுறாங்க. இன்னைக்கு தேதியில மில்லுல இருக்கிற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே எலக்ட்ரிசிட்டியில தான் ஓடுறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில ஒரே ஒரு மெஷின், சிங்கிள் மெஷின் பாத்தீங்கன்னா செவரல் க்ரோர்ஸ். முராடாக் வார்டெக்ஸ் மெஷின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2-3 கோடி ரூபாய் ஆகுது. ஸோ இந்த மெஷின்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ, ஒரு லைட்னிங் வெளியே டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல அடிச்சு உள்ள வந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருதோ, ஏதாவது ஒன்று ஆகி இந்த மெஷின் வந்து டேமேஜ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா கிளைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. லெட் அஸ் அஸ்யூம் இந்த மெஷின்ல ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்டே ஆகுது ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால, இந்த மெஷின் ஃபுல்லாவே டேமேஜ் ஆகி போகுது. டோட்டல் கிளைம் வில் பி ரெப்யூட்டேட்டட். இந்த மெஷின்ல இருந்து ஃபயர் அடுத்த மெஷினுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா செகண்ட் மெஷினை கொடுப்பாங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஒரு கோடி ரூபாய் கிளைம் கூட இல்லன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த பாலிசியில் இந்த ஒரு சங்கடம் இருக்குதான் செய்யுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் சார். அடுத்தது விண்ட் டேமேஜ். இந்த பாலிசியில் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்திருப்பீங்க, நான் வந்து ஸ்டார்ம் டேமேஜ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேக்டரியில பார்த்தீங்கன்னா காத்தடிச்சு ரூஃப் டேமேஜ் ஆயிருது, உள்ள வந்து மழை தண்ணி உள்ள வந்துருச்சு. உள்ள மழை தண்ணி உள்ள வந்ததுனால மிஷினரி டேமேஜ் ஆகுது, ஸ்டாக் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் டேமேஜ், ரூஃப் டேமேஜ் இருக்கு, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டேமேஜ் இருக்கு, மிஷினரி டேமேஜ் இருக்கு. சர்வேயர் வந்தவொன்னு என்ன கேட்பாருன்னா, சார் எங்களுக்கு வந்து மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி கொடுங்க. நீங்க கேட்பீங்க, சார் எதுக்கு சார் அது, ரூஃப் டேமேஜ் ஆயிருக்கு கண்ணுல பார்த்தா தெரியலையா அப்படின்ட்டு. அவர் உடனே சொல்லுவாரு, சார் ஸ்டாம்னா 89 கிலோமீட்டருக்கு மேல அடிச்சிருக்கணும் சார். பியூஃபோர்ட் ஸ்கேல்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த பியூஃபோர்ட் ஸ்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாமுக்கு வந்து 89 கிலோமீட்டர். நீங்க மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல இல்லாட்டி ஈரோட்ல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா பக்கத்துல ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் வரணும். கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்ல மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அங்க போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா,
சார் நாங்க வந்து எங்களோட மெட்ரலாஜிக்கல் ஏர்போர்ட்ல என்ன காத்தடிச்சுதான் சொல்ல முடியுமே தவிர உங்க சைட்ல கொடுக்க முடியாது அப்படின்றாங்க. உடனே சர்வேயர் அடுத்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, சார் நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எவிடன்ஸ் கொடுங்க, ஒரு பக்கத்துல ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா காட்டுங்க அப்படிம்பாரு. சோ நம்ம மில்லுல டேமேஜ் ஆச்சா இல்லையான்னு பாக்குறத விட்டு போட்டு பக்கத்துல இருக்கிற மில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா, பக்கத்துல ஏதாவது டேமேஜ், ஏன்னா வந்து ஸ்டார்ம் வந்து லோக்கலைஸ்டு பினாமினா கிடையாது அப்படிம்பாங்க. சோ வைட் ஸ்ப்ரெட் டேமேஜ் இருக்கணும். சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பாலிசியில வந்து we'll have to worry about when a claim comes. ஒரு கிளைம்னு வந்த அப்புறம் இத பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கணும். நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட் வாங்கணுமா, பக்கத்துல ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டாங்களா இல்லையா, அப்புறம் காத்து வந்து 89 கிலோமீட்டருக்கு மேல அடிச்சுச்சா இல்லையா. சோ இது எல்லாமே நம்ம உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். மில்ல ஓட்டுறதை விட்டு போட்டு ரிப்பேர் ஒர்க்கை பண்றதை விட்டு போட்டு we'll have to try to find out what the surveyor is asking for. சோ இது இந்த ஒரு சங்கடமும் இந்த பாலிசியில இருக்கு. ஏன்னா வந்து நார்மலா காத்தடிச்சோ இல்லாட்டி ரெயின் டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா இந்த பாலிசி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி ஸ்டார்ம் டேமேஜ். ஸோ ஸ்டார்ம்ங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் பியூஃபோர்ட் ஸ்கேல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க சார். இது வந்து விக்கிபீடியால இருந்து நான் எடுத்த ஒரு டெஃபினேஷன். ஸ்டார்முக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா 48 to 55 நாட்ஸ் இல்லாட்டி 55 to 63 மைல்ஸ் பர் அவர். கிலோமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 89ல இருந்து 102 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் விண்ட் அடிச்சிருக்கணும். இந்த ஸ்பீடு வந்தா தான் வந்து ஸ்டார்ம்ங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரும். 89ல இருந்து 102 கிலோமீட்டர். அதுக்கு மேல ஒன்னாலும் ஓகே, அது கேலு அதெல்லாம் சொல்றாங்க. சோ டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா கிளைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இன்சூரன்ஸ் சர்வேயர்ஸ்க்கு. சோ அதனாலதான் வந்த உடனே கேட்பாங்க, சார் எவிடன்ஸ் இருக்கா, நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கா, இல்லாட்டி வந்து ஐஎம்டி கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. அது கிளைம் ஆன அப்புறம் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன். பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நார்மல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃபயர் பாலிசியில கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அலௌடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மருந்து கம்பெனி இல்லாட்டி வந்து பட்டாசு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ்ல வந்து கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வி டோன்ட் டீல் வித் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் டீல் பண்றது கிடையாது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து ஸ்பின்னிங் தவிர வேற சைசிங் ஆபரேஷன் எல்லாம் போறப்போ சம்டைம்ஸ் பாய்லர்ஸ் இன்ஹவுஸ்ல இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகலாம். அது இந்த பாலிசியில வந்து கவர் ஆகாது. ஸோ டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் இம்ப்ளோஷன் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாலிசியில போட்டிருந்தாலும் அதுல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்னன்னா ஸ்டீம் ஜெனரேட்டிங் பாய்லர்ஸ், ஸ்டீம் இருக்கிற பாய்லர் வந்து கிளைம் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன். அதுக்கு தனியா பாய்லர் பாலிசின்னு ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பாலிசியில வந்து எனி மெக்கானிக்கல் டேமேஜஸ், மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கு, மிஷின் வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஒன்றும் ஆகல, பட் மெக்கானிக்கலா நின்று போச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மோட்டர் டேமேஜ் ஆகி போச்சு, பேரிங் சீஸ் ஆயிருச்சு, அதனால வந்து ஒரு பெரிய டேமேஜ் ஆகி போச்சு. ஆர் லைக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மிஷின் ஃபெயிலிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த வாட்டக்ஸ் மிஷின் சொல்றோம். வாட்டக்ஸ் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா 60 to 70 lakhs ஆர் ஈவன் 1 crore worth ஆஃப் லைக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் தேர். அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனி டைம் ஃபெயில் ஆகலாம். அந்த ஃபெயிலியரும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பாலிசியில கவர் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் கவரேஜஸ் நம்ம எடுத்தாகணும். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு செப்பரேட்டா வந்து ஃபயர் பாலிசி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷினரி பிரேக் டவுன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரிங் சீஸ் ஆகுது, அதனால வர டேமேஜஸ். ஒரு விண்டு மில்லே எடுத்துக்கோங்க, பேரிங் சீஸ் ஆகுது, ஷாஃப்ட் டிரைவ் வந்து உள்ள போய் கியர் பாக்ஸ்ல ஏறுது, இதெல்லாம் மிஷினரி பிரேக் டவுன். அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது ஃபயர் பாலிசியில கவர் ஆகாது. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் வாட்டக்ஸ் மிஷின் இருக்கு, ஆர் லைக் எனி ஆஃப் த அதர் மிஷின்ஸ் ரைட் நவ் எல்லாமே வந்து ஹெவிலி எலக்ட்ரானிக் டிபெண்டன்ட். இன்னைக்கு தேதியில ஒரு பேனல் எலக்ட்ரானிக் பேனல் போச்சுனாலே வந்து 20-30 லட்ச ரூபா கேட்கறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா தனித்தனியா நம்ம ஒரு கவர் எடுக்கணும். ஃபயர் பாலிசிக்கு ஒரு ஃபயர் எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறப்போ ஃபயர் பாலிசி, அப்புறம் மிஷினரி பிரேக் டவுன் ஆகிறப்போ மிஷினரி பிரேக் டவுன் பாலிசி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிறப்போ எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நமக்கு தனியா இருக்கு, இஐ பாலிசின்னு பேர் அதுக்கு. அந்த பாலிசி ஒன்று எடுக்கணும். பாய்லர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாய்லர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாலிசி. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் நின்று போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா மிஷினரி எல்லாம் ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் இல்லாட்டி ஈவன் ஒரு வருஷமே நிக்குது அப்படிங்கிறப்போ அதனால அந்த டைம்ல வர நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் நிறைய, வட்டி கட்டி ஆகணும்.
இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி ஆகணும், அப்புறம் டிப்ரிசியேஷன் நம்ம எழுதிதான் ஆகணும், அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸுக்கு வேஜஸ் 50% கொடுத்தாகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இபிக்கு டிமாண்ட் சார்ஜஸ் கட்டி ஆகணும். இந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் டு பே வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட். நம்ம மெஷின் நின்று போச்சே அதனால இது கட்டாம இருக்கலாமா அப்படின்னு பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இது எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் பாலிசி, அந்த இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிளைம் ஆனப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க, சார் நீங்க ஃபயர் லாஸ் ஆஃப் பாலிசி லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் மொத்தம் தான் எடுத்திருக்கீங்க, நீங்க வந்து மிஷினரி பிரேக் டவுன் பாலிசி எடுத்துருக்கீங்க, அந்த மிஷினரி பிரேக் டவுனுக்கு வந்து மிஷினரி லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எடுக்கல அப்படிம்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வர்றப்போ, அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயில் ஆகுது, ஒரு நீங்க கிளைமுக்குன்னு போய் நிக்கிறப்போ, லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் கிளைமுக்குன்னு போய் நிக்கிறப்போ, சார் அதே மாதிரி ஃபயர் பாலிசிக்கு மொத்தம் தான் சார் இருக்கு, இதுக்கு டைப் ஆகல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்கு தனித்தனியா பாலிசி எடுக்கிறப்போ. பிளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த பாலிசி பிரீமியம் இட்செல்ஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு, ஹையர் ரேட்டிங் தனித்தனியா எடுக்கிறப்போ அது ரேட்டும் ஜாஸ்தி. ஸோ யூ லூஸ் அப் ஃப்ரண்ட், கிளைம் வந்த அப்புறம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க சார். ஸோ இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல் ரிஸ்க் பாலிசி அப்படிங்கிற பாலிசி. ஆல் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஆல் ரிஸ்க்ஸ் ஆர் கவர்ட். இதுல பட் லைக் எல்லா பாலிசியுமே பாத்தீங்கன்னா there is இந்த சில certain things are not covered அப்படிங்கிறது எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா மேஜர் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ட்டி டிசைன், இன்னரண்ட் வைஸ் அப்படிங்கிறது. ஃபால்ட்டி டிசைன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு மெஷின் வாங்குறோம், அந்த மெஷின் வாங்கின அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெண்டரே சொல்றாரு, சார் இது வந்து அந்த டிசைன் வந்து தப்பாயிருச்சு, நாங்க ரீப்ளேஸ் பண்றோம். ஆர் லைக் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது, பட் அந்த டிசைன் தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷின் வாங்கின உடனே ஓட மாட்டேங்குது, ஸோ இது வாரண்டியில கவரேஜ் இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இந்த பாலிசி கவர் பண்ணாது, ஏன்னா வந்து தட் டிசைன் இட்செல்ஃப் ஃபால்ட்டி ஃபீச்சர். அதே வந்து நீங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் மிஷினரி வாங்குறீங்க, மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து வாங்குறது எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் மிஷின்ஸ் தான், அப்படிங்கிறப்போ இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து வராது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வேரண்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரிங் இருக்கு, 5 வருஷத்துல அந்த பேரிங் மாத்தணும், 5 வருஷம் ஆகி போச்சு, இப்போ அந்த பேரிங் வந்து சீஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறதுனால அந்த பர்டிகுலர் பேரிங் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அதனால வர்ற அடுத்த டேமேஜ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேரிங் சீஸ் ஆனதுனால ஷாஃப்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அந்த டேமேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி அந்த பேரிங்கோட வேரண்டர் மாத்திரம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கொரோஷன் ஆகுது, துருப்பிடிக்குது, துருப்பிடிக்கிறதுனால மேஜர் டேமேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த துருப்பிடிக்கிற டேமேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நெக்லிஜென்ஸ், நாமளா வந்து சார் இந்த மெஷின் நான் மெயின்டெனன்ஸே பண்ணல சார், ஏன்னா பாலிசி தான் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம வந்து சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கூடாது. வி ஹேவ் டு டூ மெயின்டெனன்ஸ், நாம பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் கிளைம் வச்சுன்னா கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி வார், இன்வேஷன், மியூட்டினி, லைக் பாகிஸ்தான்காரன் நம்ம மேல குண்டு போடுறான், அதுல மில்லு டேமேஜ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. அது எந்த பாலிசிலுமே கவர் கிடையாது, ஃபயர் பாலிசிலும் கவர் கிடையாது. அதே மாதிரி லார்சனி, ஃப்ராடு, டிஸ்ஆனஸ்டி, நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம மேல பண்ற ஃப்ராடு இல்லாட்டி திருடிட்டு போறது, அந்த மாதிரி சின்ன தெஃப்ட்ஸ், தட் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் த பாலிசிங்க. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் அதர் கிளைம்ஸ் இன்க்ளூடிங் பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் டேமேஜ், மிஷினரி பிரேக் டவுன் டேமேஜ், அப்புறம் இன்க்ளூடிங் லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ், அப்புறம் பர்க்லரி, பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன், பிசினஸ் இன்டரப்ஷன்னா லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இந்த பாலிசியில. அதுக்கேற்ற மாதிரி கவரேஜ் கரெக்டா பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் சார். ஸோ இது ஏன் பெட்டர் அப்படிங்கிறது சொன்ன மாதிரி, அப்பயே சொன்ன மாதிரி ஒரே சிங்கிள் பாலிசியில எல்லா பெரில்ஸும் கவர் ஆகுது. அதே மாதிரி இது ஆல் ரிஸ்க் பாலிசி அப்படிங்கிறதுனால நாம வந்து காஸ் ஆஃப் லாஸ் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிறைய பேர் நீங்க பாலிசி கிளைம் வந்துருச்சுன்னா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க, சர்வேயர் வந்த உடனே கேட்கிற ஒன் ஆஃப் த கேள்வி வந்து, சார் வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னு கேட்பாரு. அது எதுக்கு அப்படின்னா, அவர் உங்க மேல காழ்ப்புணர்ச்சி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா வந்து ஃபயர் பாலிசியில வந்து அவருக்கு இருக்கிற ஸ்கோப் வந்து அந்த 12 பெரில், நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபயர், லைட்னிங், ஏர்கிராஃப்ட் டேமேஜ், இந்த மாதிரி இருக்கிற 12 கிளாஸஸ். ஸோ அந்த 12 கிளாஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு இருந்தா தான் அவர் வந்து அந்த கிளைம் அட்மிட்டே பண்ண முடியும். ஸோ அதனால வந்து அவர் காஸ் ஆஃப் லாஸ் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு அந்த காஸ் ஆஃப் லாஸ் அந்த பர்டிகுலர் இதுல இருந்துச்சுன்னா தான் அவன் கிளைம் கொடுக்க முடியும். இந்த பாலிசி அப்படி கிடையாது. ஆல் ரிஸ்க் பாலிசினால சர்வேயர் நீட் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் காஸ் ஆஃப் லாஸ். அப்படி சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க, லைக் ஒரு ஐஏஆர் பாலிசி வச்சிருக்கிறதுனால காஸ் ஆஃப் லாஸ் கேட்காம இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, கேட்பாங்க. பட்
நீங்க சார் எங்களுக்கு தெரியல சார், காஸ் ஆஃப் லாஸ் எங்களுக்கு தெரியல, நல்லா தான் மெஷின் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, சட்டன் நின்னு போச்சு, நல்லா தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, சட்டன் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு. எங்க ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சா, இல்லாட்டி ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால ஃபிரிக்ஷன்னால நெருப்பு பிடிச்சிருச்சா தெரியல சார்னு சொன்னா கூட கிளைம் இஸ் அட்மிசிபிள். So you don't have to prove the cause of loss. ஏன்னா வந்து unless நான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் சொன்னேன்ல, அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன்ல ஏதாவது ஒன்னா இருந்தா தவிர இந்த பாலிசியில கிளைம் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ இது வந்து லீகல் பொசிஷன் என்ஃபோர்ஸபிள் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா. ஸோ கோர்ட் ஆஃப் லாலயே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அக்செப்டபிளா சொல்லிட்டாங்க, காஸ் ஆஃப் லாஸ் இல்லைன்னா கூட கிளைம் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு கிளையண்ட் வந்து காஸ் ஆஃப் லாஸ் சொல்லாததுனால கிளைமை கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது எங்க ரீசன் கிடையாது. இதே ரீசன்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டார்ம் டேமேஜ் ஆகுது, நீங்க வந்து ரூஃப் பறந்து போயிருச்சு, உள்ள தண்ணி வந்துருச்சு, நீங்க வந்து அன்னைக்கு வந்து 89 கிலோமீட்டருக்கு மேல காத்தடிச்சா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா வந்து ஸ்டார்ம் தான் காசுன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ரூஃப் இருந்துச்சு சார், டேமேஜ் ஆகி போச்சு, உள்ள தண்ணி வந்துருச்சு, கிளைம் கொடுங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ப்ரூவ் த காஸ் ஆஃப் லாஸ். அதனால ஐஎம்டி ரிப்போர்ட்டுங்கிறது, நம்ம போய் ஐஎம்டி கிட்ட உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, நியூஸ் பேப்பர் இதை தேடிட்டு இருக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த பாலிசியில. இருந்துச்சுன்னா கொடுக்கலாம், பட் அதர்வைஸ் ஆல்சோ த கிளைம் இஸ் பேயபிள். அதே மாதிரி எல்லா ஸ்பின்னிங் மிஷினரி, சோலார் பவர் பேனல்ஸ், பாய்லர்ஸ், விண்ட் மில்ஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் பாலிசியில கவர் பண்ணிக்கலாம். எந்த இதுமே இது வேணாம் அது வேணாம் சொல்லவும் மாட்டாங்க, பாலிசிலையும் கவர் ஆயிரும். அதே மாதிரி இந்த பாலிசியில வந்து பிசினஸ் லாஸ் ஆஃப் இன்டரப்ஷன், இதுல 2 கவர் ஆகும். ஒன்னு வந்து ஃபயர் லாஸ் ஆஃப், ஃபயர்னால வர்ற ஒரு கிளைம், இல்லாட்டி வந்து ஃபிளட்னால வர்ற கிளைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் செக்ஷன் கீழே கவர் ஆகும். அப்படி கவர் ஆகிற பாலிசி பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து ஃபயர் செக்ஷன் கீழே கவர் ஆகும். அதை தவிர மிஷினரி பிரேக் டவுன் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்ட்மில் இருக்கு, அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியில 2.1 மெகாவாட் விண்ட்மில்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, ஒரு நாள் நின்னா கூட செவரல் லேக்ஸ்ல டேமேஜ் உங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கிறப்போ மிஷினரி பிரேக் டவுன், ஏன்னா வந்து அங்க ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்காது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியர் பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருந்திருக்கும், அதனால மிஷின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 நாள் 30 நாள் நிக்குது. ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேன் சார்ஜஸ், லைக் அந்த கிரேனை கீழே இறக்குறது மேலே ஏற்றது, அதுவே ஒரு 20 லட்ச ரூபா சார்ஜ் ஆகுது. பிளஸ் வந்து லெட்டஸே டெம்பரரியா இன்னொரு கியர் பாக்ஸ், டெம்பரரி கியர் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டு ஓட்டுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபயர் பாலிசிலையோ எம்பிடி பாலிசியில கவர் ஆகாது. அதே வந்து நீங்க லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் பாலிசி எடுத்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, மிஷினரி பிரேக் டவுன் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் கவர் பண்றப்போ இந்த கிளைம் கம்மி பண்றதுக்காக அந்த டெம்பரரி எரெக்ஷனை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 20 lakhs ஃபார் டிஎரெக்ஷன் அண்ட் எரெக்ஷன் பிளஸ் அந்த மெஷினுக்கான வாடகை எல்லாமே கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆர் லைக் லெட்டஸே அது கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மெஷின் எத்தனை நாள் நிக்குதோ அத்தனை நாளுக்கான ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த பாலிசியில வந்து டிப்ரிசியேஷனுங்கிறது வார்த்தையே கிடையாது. நான் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின மெஷின் சார், இன்னைக்கு டேமேஜ் ஆகி போச்சு, இன்னைக்கு நான் வாங்கணும்னா அது 1 கோடி ரூபா ஆகுது, நான் வாங்கினப்போ லெட்டஸே அது வந்து 80 லட்சம் ரூபா, டிப்ரிசியேஷன் போட்டு பாத்தீங்கன்னா 20 வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு தேதியில அது 20 லட்சம் தான் இருக்கும் அந்த மெஷின். நார்மலா ஒரு எம்பிடி பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த மெஷின் டோட்டல் லாஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா 20 லட்சம் தான் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த பாலிசியில நீங்க 1 கோடி ரூபாய்க்கு இன்சூர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, ஏன்னா இன்னைக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றது அது 1 கோடி ரூபா ஆகுது, பாலிசியில வந்து என்டையர் 1 crore will be payable. ஸோ பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு கிளாஸ் மாத்திரம் இருக்கு, அதுல என்னன்னா 12 மாசத்துக்குள்ள நீங்க பண்ணி ஆகணும் அந்த ரிப்பேர் ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அது பண்ணிட்டீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் இஸ் நாட் சார்ஜபிள், தி என்டையர் கிளைம் வில் பி பேயபிள் எக்ஸப்ட் அந்த எக்ஸஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது கடைசியில வர்றேன். ஸோ அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கிளைம் வில் பி பேயபிள் இன் திஸ் பாலிசி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஐஏஆர் பாலிசியில ஒரு சங்கடங்களும் இருக்கு, எல்லாமே நல்லது, எந்த இதுவுமே கிடையாது இல்ல. ஸோ இந்த பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் பிரீமியம் ஃபார் மிஷினரி பிரேக் டவுன் கொடுத்தாகணும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் வெரி மச்சுங்க. பாத்தீங்கன்னா 1 கோடி ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு தேதியில வந்து 25 பைசா ரேட்டுங்க. ஸோ மிஷினரி பிரேக் டவுன் ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா 25 பைஸ் பர் மில்லி. அப்படிங்கிறப்போ வந்து 1000 ரூபாய்க்கு 25 பைசா, 1 கோடி ரூபாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2500 ரூபா வருங்க. ஸோ 10 கோடி ரூபா உங்க மில்லுல வந்து மிஷினரி இருக்கு, அது கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க 25,000 ரூபாய் கட்டுவீங்க. 25,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி கட்டினீங்கன்னா 10 கோடி ரூபாய் மிஷினுமே வந்து மிஷினரி பிரேக் டவுன் கவர் ஆகும். நாட் ஒன்லி ஃபயர் பிரீமியம் தனி, அது ரெகுலர் ஃபயர் பிரீமியக்கும் இதுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. பட் ஐஏஆர் பாலிசியில வந்து when you are taking additional premium ஃபயர் பிரீமியத்துக்கு பதில் இந்த மிஷினரி பிரேக் டவுன் எக்ஸ்ட்ரா கட்டணும், அது ஒரு 25 ரூபா ஆகும், 25,000 ரூபா ஆகும். பட் உங்களுக்கு 10 கோடி ரூபாய் கவர் ஆகும். அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா பாலிசியில எக்ஸஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, நார்மல் ஃபயர் பாலிசிலையும் இருக்கு, இதே ஐஏஆர் பாலிசியில எக்ஸஸ் இருக்கு. எக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா
அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேல வர்ற கிளைமை தான் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 லட்சம் ரூபாய் கிளைம் ஆகுது ஃபயர் பாலிசியில அப்படின்னா, இப்போ சின்ன மில்லு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 நம்ம 100 crores கீழே இருக்கிற மில்லு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா 25,000 ரூபாய் கழிச்சுப்பாங்க. 1 லட்சம் ரூபாய் கிளைம் ஆச்சு அப்படின்னா 75,000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க கிளைம். ஐஏஆர் பாலிசியில அப்படின்னா 100 கோடி கீழே அப்படின்னா 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 லட்சம் ரூபாய். ஸோ பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சத்துக்கு மேல கிளைம் வந்தா தான் கிளைமே இருக்கும். பட் பெரிய கிளைம் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா 25,000 ஆர் 5%. ஐஏஆர் பாலிசியில 5 lakhs ஆர் 5%. ஸோ பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா 100 கோடி ரூபாய் கீழே இருக்கிற மில்லு உங்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய் கிளைம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஃபயர் பாலிசி ஐஏஆர் பாலிசி சேம் தான். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் பாலிசிலையும் 5% அந்த கிளைம் 1 கோடியில பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய். ஐஏஆர் பாலிசிலையும் பாத்தீங்கன்னா 5% அந்த கிளைம் பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு மிச்சம் ஐஏஆர் பாலிசியில 95 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க. ஃபயர் பாலிசியில 95 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க 1 கோடி ரூபாய் கிளைமுக்கு. இதே உங்களோட சம் இன்சூர்டு வந்து 100 கோடிக்கு மேல போய் 1000 கோடி கீழே இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் பாலிசியில 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 lakhs கொடுக்க மாட்டாங்க. அடுத்த பாத்தீங்கன்னா 5% கொடுக்க மாட்டாங்க. 5% ஆஃப் கிளைம் அமௌண்ட். ஐஏஆர் பாலிசியில பாத்தீங்கன்னா டபுள் 10 lakhs ஆர் 5% ஆஃப் கிளைம் அமௌண்ட். ஸோ டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 கோடிக்கு மேல உங்களோட மில் சம் இன்சூர்ட் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 கோடி ரூபாய் கிளைம் ஆயிருக்கு. 2 கோடி ரூபாய் கிளைம் ஆச்சுன்னா ஃபயர் பாலிசி ஐஏஆர் பாலிசி சேம். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதுதான் இருக்கு. ஸோ பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் லெட் அஸ் சே நீங்க 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில் அப்படிங்கிறப்போ உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பாருங்க. மெயின்டெனன்ஸ் பட்ஜெட்டே பாத்தீங்கன்னா 100 கோடி ரூபாயில பாத்தீங்கன்னா 2% மெயின்டெனன்ஸ் பட்ஜெட் போட்டா கூட 2 கோடி ரூபாய். சோ இந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ல வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் வரல அப்படிங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா வந்து ஐ கேன் கேரண்டி யூ ஃபயர் பாலிசி விட ஐஏஆர் பாலிசியில கிளைம் வில் பி மச் பெட்டர் டு பி ப்ராசஸ்ட். ஸோ ஈஸியா கிடைக்கும், கொஸ்டின்ஸ் கம்மியா கேட்பாங்க. ஸோ அதனால ஐஏஆர் பாலிசி இஸ் பெட்டர். பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷினரி பிரேக் டவுன் கவர் இருக்கு மெயினா. பிளஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்க்ளூஷன் கிளாஸ் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு லைட்னிங் அடிச்சிச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல லைட்னிங் அடிச்சிச்சு, அதனால வந்து மில்லுல ஒரு 4-5 மிஷினரி போயிருச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எரிஞ்சு போச்சு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஓவர் ஸ்பைக் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த கிளைம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் யூ இன்டூ 2 to 3 crores நஷ்டமாகும். அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஃபயர் பாலிசியில வந்து சார் கிளைமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. ஐஏஆர் பாலிசியில் அப்படி கிடையாது, ஃபுல் கிளைம் கொடுத்தாகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு கிளைம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அண்ட் யூஆர் உங்க டோட்டல் மில்லோட வேல்யூ 100 crores கீழே சம் இன்சூர்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் 2 கோடி ரூபாய் கிளைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5% 10 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு மிச்சம் 1 crore and 90 lakhs கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் வி ஹேவ் an example that as similar example நான் அடுத்தது காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் சார். இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடிங்க. பள்ளிப்பாளையத்துல இருக்கிற ஒரு மில்லுல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் கேபிள்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆச்சு. ஷார்ட் சர்க்கியூட்னால கண்ட்ரோல் பேனல்ல வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. இந்த ஃபயர் பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்கத்துல சரக்கு ஒன்றும் இல்லாததுனால ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி டு த கண்ட்ரோல் பேனல், அப்புறம் அந்த கேபிள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருச்சு. அண்ட் தெர் வாஸ் அ ஃபயர் ஆல்சோ செட்டப். அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் இருந்த லைட்டா பஞ்சு ஒட்டிட்டு இருந்தது, அதெல்லாம் எரிஞ்சிச்சு. அண்ட் தெர் வாஸ் அ டோட்டல் டேமேஜிங்க. அப்ராக்சிமேட்லி 23 lakhs வாஸ் த டேமேஜிங்க. இந்த பர்டிகுலர் மில்லுல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஐஏஆர் பாலிசி தான் கொடுத்துருந்தோம். இப்போ ஃபயர் பாலிசி எடுத்திருந்தோம்னா இந்த கிளைமே கிடையாது, 23 lakhs இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்துருவாங்க. ஏன்னா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு தி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ஃபயர் டிட் நாட் டிராவல் பியாண்ட் தட். ஸோ அந்த நெருப்பு வந்து அதை தவிர மேல எங்கேயும் போகல, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான். ஸோ தனியா மிஷினரி பிரேக் டவுன் பாலிசி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மில்லுல எல்லா பேனலுக்கு எல்லாத்தையுமே மிஷினரி பிரேக் டவுன் பாலிசி எடுத்திருந்தா பிரீமியம் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிருக்கும். அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா மிஷினரி பிரேக் டவுன் பாலிசியில என்னன்னா 1% எக்ஸஸ் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த பேனல் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 23 லட்சம் ரூபாய்க்கு இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு 23,000 ரூபாய் கழிச்சிருப்பாங்க. பிளஸ் அந்த மெஷினரிக்கு டிப்ரிசியேஷன் வேற போட்டிருப்பாங்க. மில்லு வந்து 20 வருஷம் ஓல்டுங்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா ரெசிடியூல் வேல்யூ தான் இருந்திருக்கும். 25% அப்படிங்கிறப்ப 5.75 lakhs கிளைம். ஸோ இந்த 5.75 lakhsல 23,000 ரூபாய் எக்ஸஸ் கழிச்சிட்டோம்னா 5.52 lakhs தான் கிடைச்சிருக்கும் 23 லட்சத்துல. ஐஏஆர் பாலிசியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல அந்த சம் இன்சூர்ட் அந்த மில்லுக்கு, அதனால 10 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு 13 லட்சம் ரூபாய் கிளைம் கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் சார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது விண்டு மில்ல ஒரு ஃபயர் ஆச்சுங்க. இந்த விண்டு மில் ஃபயர் பாத்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் தே ஹேட் அ ரிப்பேர் ஆஃப் த கியர் பாக்ஸ். கியர் பாக்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எரெக்ஷன் பண்றாங்க. எரெக்ஷன் பண்ணி வித்தின் 24 hours பாத்தீங்கன்னா
அந்த நேச்சுரலே ஃபுல்லா எரிஞ்சு போச்சு. எங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா விண்டு மில் வந்து மோர் தென் 20 இயர்ஸ் ஓல்டுங்க. டோட்டல் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா 2.5 கோடி. ஃபயர் பாலிசியில் எடுத்திருந்தோமா, ஃபயர் பாலிசி இந்த கிளைம் எடுத்துட்டு போயிருந்தோம்னா கிளைம் இஸ் நாட் பேயபிள். ஏன்னா வந்து மிஷினரி பிரேக் டவுன் காஸ்ட் த லாஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கும். இல்லைன்னா கூட பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அடுத்தது வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு ஏதாவது. ஏன்னா விண்டுமில் பிடிக்கிறதுக்கு 2 ரீசன் தான். ஒன்னு ஃபிரிக்ஷன், இன்னொன்னு இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கிளாஸ். எலக்ட்ரிக்கல் எடுத்துட்டு போயிருந்தோம்னா சார் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது எங்க ஆரம்பிச்சோ அந்த பர்டிகுலர் மிஷினை கொடுக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஆல்டர்னேட்டர்ல ஆயிருச்சுன்னு சொன்னோம்னா ஆல்டர்னேட்டர் ஃபுல்லா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சங்கடங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எம்பிடி பாலிசி எடுத்திருந்தோம் தனியா வந்து இந்த விண்டுமில்லுக்கு வந்து ஃபயர் பாலிசி தவிர ஒரு எம்பிடி பாலிசி எடுத்திருந்தோம்னா எம்பிடி பாலிசியில கிளைம் எடுத்துட்டு போனா 25% சொன்ன மாதிரி 20 வருஷம் ஆனதுனால ரெசிடுவல் வேல்யூ தட் இஸ் 25% தான் கிடைக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 லட்சம் தான் கிடைச்சிருக்கும். ஐஏஆர் பாலிசி இருந்ததுனால என்னாச்சுன்னா எக்ஸஸ் 10 லட்சம் ரூபாய் கழிச்சுக்கிட்டு 1.95 crores கிடைச்சிச்சு கிளைம். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்தது பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கிளைம். இது வந்து நார்த் இந்தியாவில நான் பார்த்தது அகமதாபாத்ல. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் டேமேஜ் கிளைம். பாய்லர் டேமேஜ் ஆனதுனால அந்த பாய்லர் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 50 கோடி. இது கெமிக்கல் யூனிட் 50 கோடி ரூபா ஆச்சு பெரிய பாய்லர். அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா அந்த பாய்லர் இல்லாததுனால அந்த மெஷின் இல்லாததுனால இந்த கம்பெனிக்கு பாத்தீங்கன்னா நஷ்டம், லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 64 கோடி ரூபா வந்துச்சு. ஸோ போத் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா 114 கோடி இந்த கிளைம் வந்துச்சு. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெக்குலியர் திங், பிசினஸ் இன்டரப்ஷன் கிளைம் பாத்தீங்கன்னா டேமேஜை விட ஜாஸ்தி. 50 கோடி தான் டேமேஜ். பட் ஆனா வந்து லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஜாஸ்தி 64 கோடி. இந்த கிளைண்ட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாரு. ஏன்னா வந்து இல்லாட்டி அந்த யூனிட் நின்னதுனால அவருக்கு வர்ற நஷ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு, அதை வாங்கி எங்களால கொடுக்க முடிஞ்சுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் சார். ஸோ ஐ பிலீவ் இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டா சொல்லிட்டேன்னு நினைச்சுக்கிறேன். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் கேளுங்க. இதை தவிர வந்து சார் ஒரே ஒரு 1 செகண்ட் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் சர்டன் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஒன்னே இந்த லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் பாலிசியில மில்லுக்கு பெருசா யூஸ் இருக்குமா தெரியாது. பட் தேர் இஸ் சப்ளையர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒன்னு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு கிளைம் அந்த சப்ளையர் எக்ஸ்டென்ஷன் கீழே வாங்கி கொடுத்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்க சப்ளையர் ஒரே சிங்கிள் சப்ளையர் இருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு வந்து சிங்கிள் சப்ளையர் இருக்காங்க. அந்த சப்ளையர் கிட்ட வந்து அவங்க சப்ளையரோட ஃபேக்டரியில வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி போகுது. இப்போ அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்ளை வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் விஸ்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெரி ஃபியூ சப்ளையர்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா. அவங்க உங்க சப்ளையர் விஸ்கோஸ் சப்ளையர் கிட்ட வந்து பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு, உங்களுக்கு சப்ளை வரல. அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டரி இருந்து உங்க ஃபேக்டரியில எந்த டேமேஜும் நடக்கல. பட் ஆனா வந்து உங்க ஃபேக்டரி வந்து நடக்க முடியாது. ஸோ அந்த லாஸை கூட இந்த பாலிசியில கிளைம் பண்ணலாம். ஸோ சப்ளையர் எக்ஸ்டென்ஷன் சார் ஃபார் கைண்ட்லி அகாமடேட்டிங் மீ இன் திஸ் மீட்டிங். I hope this meeting was very useful for people. Yes, it's very useful, sir. And wonderful session. Right from there are நிறைய விஷயங்கள் பிராக்டிக்கலா. ஏன்னா நார்மலா இன்சூரன்ஸ்னு எடுத்தீங்கனாலே பக்கம் பக்கமா இருக்கும். எல்லாரும் என்ன காமனா பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபயருக்கு போட்டிருப்பாங்க. நீங்க ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி ஒரு பாலிசி போட்டிருப்போம். பட் கிளைம்னு வரச்சுதான் வந்து நமக்கு அதுல வர வந்து சிக்கல்கள் தெரிய வரும். பட் இப்படி பண்ணிருக்கலாமோ அப்படி பண்ணிருக்கலாமோன்னு தோணுங்க. பட் நீங்க எஸ்பெஷலி என்னென்ன பாலிசி இருக்குன்னு ஐஆர்ல கவர் பண்றதுல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியும் நிறைய கேஸ் ஸ்டடி சொல்லும் போது இனிமே மெம்பர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து சார். we take this on behalf of SIMA and behalf of our member mills. We take this opportunity to thank your wonderful presentation, and it's an eye-opening session, and we like to have in future also in whatever the cases coming up for clarifications, and please sir என்னோட இமெயில் ஐடியும் என்னோட ஃபோன் நம்பர் அந்த பிரசன்டேஷன்லயே கொடுத்திருந்தேன். கைண்ட்லி ஷேர் பண்ணுங்க. வேற யாருக்கு வேணும்னாலும் கைண்ட்லி சென்ட் மீ an email. உங்க பாலிசி காப்பி இருந்துச்சுன்னா அதையும் அனுப்புங்க. we would like to take a look at it, and like அதுக்கு ஒன்னும் like we would like to really help you. like நிறைய கிளைம்ஸ் பார்த்துட்டோம். வேற like சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிருது, அதுல வந்து ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படிங்கிறப்ப வந்து நிறைய இது வந்துருது. ஒரு கிளைம் like mills have actually stopped like production, or like they have gone out of business because ஒரு claim வந்து கரெக்டா வராதனால. அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எடுக்காதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய மில்ஸ் வந்து they have stopped production.
பில்டிங் எல்லாம் திருப்பி கட்டியிருப்பாங்க. பட் ஆனா வந்து லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்டனு அதெல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து திருப்பி மில்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாம போயிருது. We have seen those scenarios. So இதெல்லாம் வந்து like if you can actually have a session with us again, definitely we are ready to come back. Like இந்த இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் பார்ட்டா போயிருது இன்னைக்கு தேதியில ஒரு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குமே. We'd like to really be a part of your organization, sir. Yes, sir. Thank you. With this, Thank you. can answer. Thank you.